ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मतीमहि प्रणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः दातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रथमदे स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं सदुर्भजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। स्यद्विरदवक्त्राद्याः वारिषद्याः प्रशतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रिये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिं मानवरं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यपूर्णं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापितायमति स्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानः। आद्यस्य नकुलपदे वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गैवलं प्रणमामि मुग्धभूतं सरश्च मादापयवट्टनाकश्चिभक्तिसारकुलशेखर योगिमाहान् भक्ताङ्ग्रिरेण परकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यदि सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योत्रामि लीलां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराणिभौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णत्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपालयन् திருவருண்மால் சேனை முதலீஷடகோபன்னாதமுனி உய்யக்கொண்டார்ந்த மணத்தார் நம்பீஷன்றாம் ஆளவந்தார் குருமானாதரர் குருகை பிறார் கண்பாமியத்திராஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் திரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்டர் கண்புடையனம் பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு எய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியோன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன்பதங்கள் பொன்பெண்ணுள் சேர்ந்தனமே. दत्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वात्मदं श्रीषटहोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவளதினாடென்னும் தென்பொருகோரென்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்னும் அருமறை அடந்தாரி செய்தாரடியப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்செய்தெழுந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருகோர் பேணம் இனத்தாரை எல்லாம் இறைஞ்சி தனத்தாலும் ஏதும் பிறவிரேன் தசரகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எய்ந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெறோர் ஸ்ரீராம் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் தேராத உள்ளம் பெறணும் வாந்திகளும் சோழமதிலரங்கருவன் புகழ்மேல்
ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமம் இன்று முதல் தாய் ஷடகோபன்மயம்பான வளர்த்தம் இதத்தாய் ராபானுஷன் மிக்கவரி நெறியம் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலம் போல் வினயம் வாழ் வினயம் போதும் பொருகையற்போன் யாழினிஷ வேதத்தையல் நம்மாழ்வார் ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧದ ಬದಲು ಈಡನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಮರೆತು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಭಾಷಣ 8ನೇದು ಆ ಭಾಷಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ 3ஆம் 10 5ஆம் திருமொழி 8ನೇ ಭಾಷಣ 3, 5, 8. வார் புனல் அந்தணருவி பட திருவேங்கடத்து எந்தை பேர் பல சொல்லி பிறத்தி பித்தரென்னே பிறர் கூற ஊர் பல பொக்கம் புகாதும் புலோகர் சிரிக்க நின்னாடி ஆர்வம் பெருகி குனிப்பார் அமரர் தொழப்படுவாரே. ತಿರುವೇಂಗಡಮುಡೆಯನ ಸೌಶಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ವಶರಾಗಿರುವುದನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು? ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಅವರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾರ್ ಕುನಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಜಲಧಾರೆಗಳುಳ್ಳ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ತಣ್ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಶೀತಲವಾದಂತಹ ಅರುವಿ ಪ್ರವಾಹವುಳ್ಳಂತಹ ಬಡ ತಿರುವೇಂಗಡತ್ತೆ ಉತ್ತರ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ, ಉತ್ತರ ತಿರುಮಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಉತ್ತರದ ಎಲ್ಲೆಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಎಂದೈ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೇರ್ ಫಲ ಸೊಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಅನೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಪಿರತಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇತರರು ಪಿತರೆನ್ನೇ ಗೂರ ಇವರನ್ನು ಹುಚ್ಚರೇ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತೆ ಊರ್ ಫಲ ಪೊಕ್ಕುಂ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಯೋ ಗುಹಾದಂ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಚರಿಸಿಯೋ ಪುಲೋಹ ಶಿರಿಕ ಲೌಕಿಕರು ನಗುವಂತೆ ನಿಂದು ಆಡಿ ನಿಂತು ಸಂಚರಿಸಿ ಪರಂಚರಾಗಿ ನಿಂತು ಆರ್ವಂ ಪೆರುಹಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಮುನಿಪಾರ್ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುವವರು ಅಮರರ್ ನಿತ್ಯಾನುಭವ ಮಾಡುವ ದಿವ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಂದ ತೊಳಪಡುವ ಆಧರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವರುಗಳು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ. ಈಗ ಈಡು வார் புனல் இத்தியாதி பொழுகா நின்னுள்ள புனலை உடைத்தாய் தர்ஷனீயமாய் சமஹரமாய் இருந்துள்ள அருவிகளை உடைத்தான வடக்கு திருமலையிலே வந்து நின்னான் என் சுவாமி பேர் இத்தியாதி அவனுடைய திருநாமம் பலவத்தையும் அக்கிரமமாகச் சொல்லி தாம் ஒளிவில் காலத்திலும் புகழுநல் ஒருவன் நிலுமாகச் செய்தவத்தை சொல்லுகிறார். பல சொல்லி ஸ்வரூப ரூப குணங்களுக்கு வாச்சகமாயும் விபூதிக்கு வாச்சகமாயும் உள்ளவத்தை அடைய பேசி பித்தரென்னே பிறர் கூற பகவத் குணங்களை கேட்டால் விகிருத்தராயிருக்கும் அவர்கள் பொருவில் சீர் பூமி என்போ என்ன கண்ணனை கூமாறு என்பது குன்றங்கள் அனைத்தும் என்போ என்ன அங்கைய கண்ணனையே என்பது ஞாலமுண்டுமிழ்ந்த மாலை எண்ணுமார் அறிய மாட்டேன் யாவையும் யாவரும் தானே என்பதாக நின்னார். இவர் பிராந்தரோ என்று தம்மை பிறர் சொல்லுமா போலே இவர்கள் பிராந்தரோ என்று சொல்லும்படி அத்தாவரியே என் உன்னை அழைக்க பித்தாவென்று பேசுகின்றார் பிறர் என்னை என்றும் பேயரே எனக்கு யாவரும் யாமோர் பேயனே எவர்க்கும் என்றும் சொல்லுகிறபடி ಕುಲಶೇಖರ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ತಿರುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹುಚ್ಚ, ಪೇಯರೇ ಎನಕ್ಕೆ ಯಾವರೋ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತ ಭೋಗಿನಲ್ಲೇನೆ. ಯಾನು ಮೋರ್ ಪೇಯನೇ ಎವರ್ಕೊ, ನಾನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಅವರುಗಳಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಂತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಅದರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರು. ಅವர்கள் செயல்
இவர்களுக்குடையும் இவர்களுக்கு அடைவு கேடாய் தோத்துமா போல ಇವர்கள் செயலும் ಅವர்களுಕ್ಕடைವು ಕೇಡಾಯ್ ತೋತ್ತುಮಿದೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಮೂರೊತ್ತು ಹುಚ್ಚು, ದೇವ್ರ ಹುಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಏನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗ್ನ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂತೆ. பிறர்கூற வைஷ்ணவரங்கள் அங்கீகாரம் பெறுவதிலும் அவைஷ்ணவர்கள் இவன் நமக்குடலல்லன் என்று கைவிடுகைத்தான் உத்தேசமாயிருக்குமிரே. ராவணன் துவாம் து திக்குலபாசனம் என்பது தன்னை உத்தேசமாக நினைத்திருந்தானிரே. விபீஷண ஆழ்வான் மிளகாழ்வான் வார்த்தை ராஜா அகரம் வைக்கிறானாய் அங்கே செல்ல உமக்கு பங்கில்லை என்ன. அது என் வேத பரீட்சை வேணுமாகிலத்தை செய்வது, சாஸ்திர பரீட்சை வேணுமாகிலத்தை பரீட்சிப்பது என்ன. உமக்கவை எல்லாம் போதும் அதற்கும் உம்மை சொல்ல ஒண்ணாது என்ன. ஆனால் எனக்கு குறை என்ன. நீர் வைஷ்ணவரன்னோ ஆகையாலே கான் என்ன. உடைவையை முடிந்தேறிட்டு கூத்தாடி நானாயத்து தன்னை அவர்கள் கைவிட்டதற்கு பிராதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனமே இரே வேண்டுவது. ஊர்பலம் இத்தியாதி மனுஷருள்ள இடத்தோடு இல்லாத விடத்தோடு வாஷியர எங்கும் புக்கு இவ்வாஷி அறியாத லௌகிகர் இவன் செய்யும்படி என்று சிரிக்க அதுவே தாளமாக நின்னாடி அபினிவேசமானது மேன்மேலே நக்கரை புரண்டு புனிக்கும் அவர்கள் அமரர் தொழப்படுவாரே. நித்திய சூரியாளாலே கொண்டாடப்படுவார். பகவத் சன்னியிலே இருந்து அகமன்னம் என்கிறபடியிலே கழித்தாடுவது பாடுவதான நித்திய சூரிகள் இவர்களை கொண்டாடுவார்கள் என்கிறார். ಇದು 8ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡಿಗೆ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ವಾರ್ಪುನಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ರವಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಲಧಾರೆಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದು, ದರ್ಶನೀಯವಾದದ್ದು, ಶ್ರಮಹರವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾದಂತಹ ಉತ್ತರದ ತಿರುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ತೇರಿತ್ಯಾದಿ ಅವನ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳನ್ನ ಹಲವನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಾವು ಒಳಿವಿಲ್ ಕಾಲಮೆல்லாம் ಎಂಬ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೋ ಉಹಳ್ನಲ್ ಹೊರುವನೆನ್ಗೋ ಎಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿಯೋ ನಡೆದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಲಶೊಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣಗಳಿಗೆ ವಾಚಿಕವಾಗಿಯೋ ವಿಭೂತಿಗೆ ವಾಚಿಕವಾಗಿಯೋ ಇರುವವುಗಳನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪಿತ್ತರನ್ನೇ ಪೆರರ್ಕೂರ ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವಿಕೃತರಾಗಿರುವವರು. ಹೊರವಿಲ್ ಶೀರ್ ಭೂಮಿ ಎನ್ಗೋ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣನೈ ಕೋಮಾರೆ ಎನ್ನುವುದು. பொன்னங்கள் அனைத்தும் என்கோ என்ற பங்கைய கண்ணனையே ಎನ್ನುವುದು. ஞாலமுண்டுமிழ்ந்த மாலை ಎಣ್ಣುಮಾರ್ அறிய மாட்டேன் ಯಾವಯಂ ಯವரும் ತಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾಗಿ ನಿಂತರೋ. ಇವರು ಭ್ರಾಂತರೋ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಇತರರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇವರುಗಳು ಭ್ರಾಂತರೋ ಎಂದು ಇವರು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. அத்தாவரியே என்னுன்னை அழைக்க இத்தாவென்று பேசுகின்றார் பிறனென்னை ಎಂದು ಪೇಯರೇ ಎನಕ್ಕೆ ಯಾವரும் ಯಾನುಮೋರ್ ಪೇಯನೇ ಎನಕ್ಕುಂ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರುಗಳ ವರ್ತನೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ ಇವರುಗಳ ವರ್ತನೆಯು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪಿರರ್ಕೂರ ವೈಷ್ಣವರುಗಳ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವೈಷ್ಣವರುಗಳು ಇವನು ನಮಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಏನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು, ನೀವೇನೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ರಾಮಾಯಣದ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಅವೈಷ್ಣವರುಗಳು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡದೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಿಂದನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗುವಂತ. ಸೊ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇವಾಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹುಚ್ಚರು ಕಣ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸದಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ,
ಏನೋ ತಿನ್ನೋದು, ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರನ್ನು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡ್ಸೋದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇನೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಹುಚ್ಚಿದು ಸಂಸಾರದ್ದು ಅಂತ ಇವರು. ಸೊ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಳುವಂತೆ. ರಾವಣನು ತ್ವಾಂ ತು ದಿಕ್ಕುಲಪಾಂಸನಂ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂದು ವಿಭೀಷಣ ನೆನೆದನಷ್ಟೇ. ನೀನು ವಿಚಿತ್ರ, ನೀನು ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯ. ಮಿಳಹಾಳ್ವಾನ್ ರವರ ವಾರ್ತೆ. ರಾಜನು ಗ್ರಾಮ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವವನಾಗಿರಲು, ದಾನ ಹೊಂದಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಳಹಾಳ್ವಾನ್ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ದಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲವಾ ಎಂದು ಅರಸನು ಹೇಳಿದನು. ಅದೇತಕ್ಕೆ? ವೇದದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಿಳಹಾಳ್ವಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ ಹೇಳಿದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಲು, ನೀವು ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲವೋ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ಎನ್ನಲು, ಉತ್ತರೀಯವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನರ್ತಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಅವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನವೇ ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯ ನನ್ನನ್ನ ನಿಮ್ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತಂತೆ. ಮಿಳಹಾಳ್ವಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟನೆಗಳು, ಈ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಡೆದಂತ ಸಂವಾದ, ಇವುಗಳನ್ನ ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಊರ್ಬಲಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮನುಷ್ಯರಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗ್ಕೋ. ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ, ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ, ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರೇನು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನವರು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ತುಂಬಾ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೇನೋ. ಇಲ್ಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೇನೋ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೋ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯಮೇನೆ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದವರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಊರೋ ಊರು ಹೊರಗಡೆನೋ ಕಾಡೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಕ್ಕೋ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಲೌಕಿಕರು ಇವನದು ಇದೆಂತ ರೀತಿ ಎಂದು ನಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನೇ ತಾಳವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ ನರ್ತಿಸಿ ಅಭಿನಿವೇಶವಾದುದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ದಡ ಮೀರಿ ಹೊಮ್ಮಲು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವವರು ಅಮರರ್ ತೊಳಪಡುವಾರೆ, ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಕುಣಿತಾರೆ. ಲೋಕ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾಳಜಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾಷರ 9ஆம் பாட்டு. கைவல்ய புருஷார்த்தத்தை எடுத்து சீலாதி குண விசிஷ்டமாம வஸ்துவை பத்தாதே மின்மினி போலே இருக்கிற ஆத்மானுபவ மாத்திரத்திலே நிற்பதே என்று அவர்களை நிந்தித்து அவர்களை ஒளிந்தாரையெல்லாம் பகவத் ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಲಾಭங்களை புருஷார்த்தம் என்றிராதே பகவத் குணங்களை ಅನುಸಂಧಿತ್ತು ವಿಕೃತರಾய் ಆಡುವುದಾಗುಂಗೋಳ್, ಇದುವೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್கிறார். 9ನೇ ಪಾಶುರ. ಕೈವಲ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಶೀಲಾದಿ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಯೋಗದ ನಿಂದನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ಹೇಳುದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ. ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಕಡೆಗೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಕೈವಲ್ಯ ಅಂದ್ರು, ಕೇವಲಿಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಶೀಲಾದಿ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ವಸ್ತು ಯಾರು ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಮಿಂಚು ಹುಳುವಿನಂತಿರುವ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡೋದೆ. ಮಿಂಚು ಹುಳು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕಾಡೋ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ತೃಪ್ತಿನೇ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅದು ಮಿಂಚುಗಳು. ನಿಜವಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನು, ಇದು ಜ್ಯೋತಿ, ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ರೂಪ ಭಗವಂತ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ. ಬರೀ ಕೇವಲ ಮಿಂಚುಗಳದರಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮಾನುಭವ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡೋದು ಮಿಂಚುಗಳನ್ನು ನೋಡದಂತೆ. ಅವರುಗಳನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಭಗವತ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂದಿರದೆ ಭಗವದ್ ವಿರುಕ್ತವಾದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತ ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಅವಿದ್ಯೆ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಹೆಸರು, ಪಾರಿತೋಷಕಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಣ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆದವರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಭಗವದ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಪಾರವಶರಾಗಿ ಆಡುವುದು ಹಾಡುವುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಭಜನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ರಾಗ ತಾನ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ರಾಮನಾಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆಯೋ, ಯಾರೋ ಏನೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರದೊಂಥರ ಕಿರ್ಲ್ದನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಭಜನೆನ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊರಗಿನವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಈ 9ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ. அமரர் தொழப்படுவானை அனைத்துலகுக்கும் பிரானை அமர மனத்தில் யோகு உணர்ந்து அவன் தன்னோடு ஒன்னாக அமர துணியவல்லார்கள் ஒளிய அல்லாதவரெல்லாம் அமர நினைந்து இழந்தாடி அலத்துவதே கருமமே. அமரர் ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು, ಅವರುಗಳಿಂದ ತೊಳಪಡುವಾನೈ, ತೊಳಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವೆ, ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅವರಿಂದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಸಂಸೇವ್ಯನಾದವನು. ಅನೈತ್ ಉಲಹಕ್ಕೊಂಪಿರಾನೈ, ಸಕಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು. ಅನೈತುಲಹಂ ಅದು ಕೇವಲ 14 ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಮಂಡಮಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನು. ಅವನನ್ನ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನನ್ನ ಅಮರ ಮನತ್ತಿನೊಳ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗದ್ವಾರ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನ್ ತನ್ನೊಡು ಒನ್ನಾಹ ಅಮರ, ಅವನೊಡನೆ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಸೇರಲು. ಪರಮ ಸಾಮ್ಯಂ, ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಪರಮ ಸಾಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ರಶ್ಮಿಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ವರ್ಣ ಲೋಕಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಹೋ, ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರ, ಕಿರೀಟ, ಶಂಖಚಕ್ರ ಧಾರಿ, ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಕೈನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಂತೆ ಇರೋರು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು? ಭಗವಂತನೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ 4 ಬಗೆಯ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾಯುಜ್ಯ. ಆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಅವನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಅವನ್ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದೇ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಪರಮ ಸಾಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗ್ಬಿಡೋಲ್ಲ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತನನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಪತಂಜಲಿ
ಯೋಗ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದವನು. ಆಬಾಹು ಪುರುಷಾಕಾರಂ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಸಿತಂ ಸಹಸ್ರ ಶಿರಸಂ ಶ್ವೇತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪತಂಜಲಿ. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಭಗವಂತನಂತೆಯ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದೆ ಹಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಡ್ಗ ಇವೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಹಸ್ರ ಶಿರಸಂ ಆದಿಶೇಷನದೇ ಸ್ವರೂಪ. ಆ ಪತಂಜಲಿಯ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾವಿನ ಇದೇನೆ ಇರೋದು, ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೆಡೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋನ್ಗೆ. ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಂಟದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅವನ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಪತಂಜಲಿ. ಆದಿಶೇಷನೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜನಾಗಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇದಿರೋದು. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇವಾಗ ಷೋಡಶ ಆಯುಧಗಳಿದೆ, ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ತಲ್ಲಿಂದಾಗಿರುವರು. ಈಗ ಖಡ್ಗ ಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಮರರ್ ತೊಳಪಡುವಾನೈ, ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾದಂತಹ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಂದ ಸೇವ್ಯನಾದವನು. ಅನೈ ತುಲಹಕ್ಕುಂ ಪಿರಾನೈ, ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರನನ್ನ. ಅಮರ ಮನತ್ತಿನುಳ್ ಯೋಗ ಪುಣಂದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಊರಿ ದೃಢವಾಗಿರುವಂತೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಘನವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಯೋಗಿ ಹೃದಯಾನ ಗಮ್ಯಂ, ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೋಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸನ ಒಂದು 2-3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪದ್ಮಾಸನಂ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನಂ ಭಾವಲಂಬ್ಯ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದು, ಅದೇನೇ ಯೋಗ. ಏನೋ ಬರೀ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆಸನಗಳು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ಆಸನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ನಾವ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಶರೀರ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಮಂಡಿ ನೋವು, ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಶರೀರ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ನೋವು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಭಂಗ ಬರುವಂತ ಯಾವುದು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಂ ಪುಣಂದು ಅಂತಂದ್ರು. நெஞ்சிலே ஊன்னி இருக்கும்படி யோகாபியாசத்தை கணக்க பண்ணி அவன் தன்னோடுவன்னாக அமர துணியவல்லார்கள் ஒழிய, ಚಮರದಶೆಯಲ್ಲೇ வந்தவாறே அவனோடே இவ் ஆத்மவஸ்து சமானம் என்று புத்தி பண்ணவல்ல ஏயரை ஒழிய ஒன்னாக என்னும் காட்டில் சமானமாக என்னும் இவ்வர்த்தத்தை காட்டுமோ என்னில் சர்வபூதஸ்திதம் யோமாம் பஜத் ஏகத்வமஸ்திதः என்று ஏகத்வத்தை சொல்லி அது தன்னை அனுபாஷிக்கிறவிடத்திலே யோயம் யோகஸ்த்வயா புரோக்தः ಸಾಮ್ಯೇನ ಮಧುಸೂದನ ಎಂದು ಸಾಮ್ಯத்தை சொல்லித்திರೆ. ಚರ್ಮದಶೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಅವನೋಡೊತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯೈ ಅಧ್ಯವಸಿಕ್ಕವಲ್ಲ சாகசிகரை ஒழிய இவ்விடத்தில் விலட்சணாதிகாரிகளை சொல்லித்தாக்கி அல்லாதவரெல்லாம் என்கிறவிடம் யாதிருஷதாதிருஷ ஆனவர்களெல்லாம் அவனை அனுசந்தித்து பாடுவது ஆடுவது ஆகங்கோள் என்று தானானோ என்னில் அது செய்ய உண்ணாது. கீழே ஓதி உணர்ந்தவர் முன்னா என்று பகவத் குணங்களை கேட்டார் அவிகிருதராயிருப்பகளாகில் அவர்கள் ஜென்ம விருத்தாதிகளாலே எத்தனையேனும் நன்மையுடையீராகிலும் அவர்கள் அவஸ்துக்கள் என்றும் சொல்லி ஜன்ம விருத்தாதிகளால் தன்னியரேயாகிலும் பகவத் குணானுசந்தானம் பண்ணி விகிருதராம் ஸ்வபாவராகில் அவர்கள் முழுதுணர் நீர்மையினார் என்னும் சொல்லி இவர்களை கொண்டாடியும் அவர்களை என்று செவிப்பார் மனுஷரே என்று நிந்தித்தும் வருகிற பிரகரணமாகியாக இங்கு சர்வேஸ்வரனை ஆශ්‍රயித்து க்ஷுத்ர பிரயோஜனங்களை கொண்டு அகலப் போகிறவர்கள் அவஸ்துக்கள் என்றதே ஆக வேண்டும்.
அல்லாதவரெல்லாம் கேவல ஆத்மானுசந்தானத்தை பண்ணி சீலாதி குண விசிஷ்டமான வஸ்துவிலே நெஞ்சு போகாதபடி நெஞ்சை இருக பிடிக்கவல்ல ஏயரை ஒழிய நீக்கியுள்ளார் எல்லாரும் அமரனினை எழுந்தாடி அனன்ய பிரயோஜனராய்க் கொண்டு அவனை நெஞ்சிலே பொருந்த அவன் அனுசந்தித்து அவ்வனுசந்தானத்தாலே வந்த ஹர்ஷம் கொண்டு கிளற அக்கிளர்த்தியோடே ஆடி அக்கிரமமாக ஏத்தும் இதுவே கர்த்தவ்யம். ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಅಮರರ್ ತೊಳಪಡುವಾನೈ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾದವರು. ಯಾರು? ನಿತ್ಯ ಸುರಿಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂಡ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತರಾದಂತ ಆತ್ಮನೇನೆ. ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತವರಿಂದ ಸೇವ್ಯನಾದವನನ್ನ ಅನೈತುಲಹಕ್ಕುಂಪಿರಾನೈ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರನನ್ನ ಅಮರ ಮನತ್ತಿನೊಳ್ ಯೋಗ ಗುಣದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಊರಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಸದಾ ಅವನು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದು. ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧನ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುವಂತ ಹಾಗೆ ಘನವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನ್ ತನ್ನೋಡ್ವನ್ನಾಹ ಅಮರ ತುಣಿಯವಲ್ಲಾರ್ಗಳ್ ಒಳಿಯ ಮುಕ್ತಿ ದಶೆ ಬಂದಾಗ ಅವನೊಡನೆ ಈ ಆತ್ಮವಸ್ತು ಸಮಾನ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಹೇಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಾಹ ಒಂದಾಗಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಂಬ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಭೂತ ಸ್ಥಿತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಭಜತ್ ಏಕತ್ವ ಮಾಸ್ಥಿತ ಎಂದು ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೋ ಯಂ ಯೋಗಸ್ತ್ವಯ ಪ್ರೋಕ್ತ ಸಾಮ್ಯೇನ ಮಧುಸೂದನ ಎಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುವು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಹಸಿಗರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿನಿಷ್ಠರಾದ ಉಪಾಸಕರನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವನೇ ಅವನವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಸುಖ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ದುಃಖ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಗೋದು. ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ನಾವಿರೋದು ಅನ್ನುವ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನು ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಉಪಟಳವಾಗಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಭಾವನೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಮುಕ್ತಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಹಸಿಗರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿನಿಷ್ಠರಾದ ಉಪಾಸಕರನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಧಿಕಾರ ರಹಿತರು, ಭಕ್ತನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದವರು, ಅವನನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವುದು, ನರ್ತಿಸುವುದು ಮೊದಲಾದವನ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾದರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡುದು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಓದಿ ಉಣಂದವರ್ ಮುನ್ನ ಎಂದು ಭಗವದ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರವಶರಾಗದೆ ಇರುವವರಾದ್ರೆ ಅವರು ಕುಲ ನಡತೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರುಗಳು ಅವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳದೆ ಇರುವರು ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುಲಕತೆ ಉಂಟಾಗದಿದ್ರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಅವಸ್ತುಗಳು, ಒಂದು ವಸ್ತುವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಚರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಗುಣಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ವಿಕ್ತರಾಗುವ ಸ್ವಭಾವರಾದರೆ ಅವರುಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶೀಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ವೇಷ ಭೂಷಣಗಳು, ಓಹೋ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಚರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಭಗವದ್ ಗುಣ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರುಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶೀಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಇವರುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿಯೋ ಅವರುಗಳನ್ನ ಶವಿಪ್ಪಾರ್ ಮನುಷ್ಯರೇ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿಯೋ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆಗಲಿ ಹೋಗುವವರು ಅವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋ, ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ, ಈ 3 ಕೆಟಗರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಬರೆಯೋರು. ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಿಗಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಂದು ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದೇನೋ ಇತ್ತು, ಅದು ಹೋಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ. ರೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೊದಲು ಏನೇನೋ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ತರ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹಣ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಭೋಗಗಳು ಬೇಕು, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿಯ ಜೀವನದ ಮಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ನಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಏರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬಯಸಿರೋ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಂತೂ ಬಯಸ್ತಿಲ್ಲ. 3ನೇವನು ಬರೀ ಕೇವಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನ ಜೊತೆನೂ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಂಪಾಡಕ್ಕೆ ತಾವಿರೋದು ಅಂತ. ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾತುಮಿಚ್ಛಾ ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಆತ್ಮದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ. ಕೇವಲ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಶೀಲಾದಿ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗದಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಇರಬಲ್ಲ ಹೇಯರನ್ನ ಹೊರತು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಅಮರರ ನೆನೆಯಿಂದ ಎಳುಂದಾಡಿ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಹರ್ಷವು ವರ್ಧಿಸಲು ಆ ಹರ್ಷ ಪ್ರಕರ್ಷದೊಡನೆ ನರ್ತಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಇದೇ ಕರ್ತವ್ಯ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಕುಣಿಯಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು, ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಸೇರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಕುರ್ಮ, ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಇಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ತಲ್ಲಿಂದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಕೊನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ತನ್ಮಯತೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅವನ ಗುಣಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನ ಆನಂದದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನತೆ ತನ್ಮಯತೆ ಹೊರಡುವವರು, ಅದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂದೇಶ. ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಏನು ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತು ಆಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ. ಬಟ್ ಯೋಗವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಏನು ಬರೀ ಶರೀರದ ಸೌಖ್ಯ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ನೋವೇ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಕಾಲು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಯೋಗ ಸೀಮಿತವಾದ್ರೆ ದೃಢಕಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇನಾ ಯೋಗದಿಂದ ಪಡಿಬೇಕಾದದ್ದು? ಆ ಯೋಗದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಪಕ್ವತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗೋದು, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ಮಯತೆ ಆಗೋದು, ತಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮರೆಯುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಂತ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನೇನೋ ಪಡೆಯೋದು, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ಧಿಗಳು, ಏನೇನೋ ಉಪಾಸನೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನರಸಿಂಹ ಉಪಾಸಕ, ಆಂಜನೇಯನ ಉಪಾಸಕ. ಓ ಆಂಜನೇಯ, ಹನುಮತ್ ಕವಚವೋ ಇಲ್ಲ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ, ಅವನ್ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪುರಾಣದ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 8 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಿದ್ಧಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಈಗ ನಾನು ಆಂಜನೇಯನ ಉಪಾಸಕ. ಸೊ ಏನು, ಅವರು ಪವಾಡ ಪುರುಷರಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಂಜನೇಯ ಇವನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋ. ಇಲ್ಲ ನರಸಿಂಹನ ಉಪಾಸಕನಾದ್ರೆ ನರಸಿಂಹ ಅವನಿಗೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಳ್ಳಾಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಹೆಸರು ಇವನಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅವರು ಉಪಾಸಕರು ಅಂತ ಸಂಪಾದನೆ, ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಮತ ಲಾಭ ಆ ಸೆಟ್ರಿಗೆನೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಇವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಣವಾಗಿ ಗಳಿಸೋದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಅವರು ನಮ್ ಗುರುಗಳು ವರದಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಂಬರ್ ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋನು, ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿನೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಬಾರ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅದು ಬರೀ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೈವಿಕ ಭಾವನೆ, ಅಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅನ್ನುವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಗೌಣವಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಏನ್ ದ್ರವ್ಯವೋ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಬಹಳ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು, ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಏನೋ ತಂದಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತೀವಿ, ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಬಿಸಾಕೋದು ಕಡೆಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುತ್ಕೊಂಬಂತದು ನಮ್ಮನೆಗೆ. ನಿಮ್ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಅದಷ್ಟು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದಷ್ಟು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಕೊರಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೇನು? ಜಗನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪುರೋಹಿತರು ಕೇಳೋಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರು ಅದನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಕಾರ್ಯ ಅಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಆ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಇವರು ಸೇರಿದವ್ರೇನೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗೀತಾ ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೇನು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಿ, ಔಷಧಿ ಬರ್ಕೊಟ್ರು, ಅವ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಗುಣ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವೇನು? ಹೀಗೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ಧಿ, ಏನೋ ಪವಾಡ, ಇದರಿಂದೇನೋ ಇವನು ಕೀರ್ತಿ ಹೆಸರು, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕದ್ನೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ? ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವೇದವನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪದವೋ ಸ್ವರವೋ ಎಗರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕೇಳೋರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಗುರುಗೂ ಆಗುವಂತ ಅನ್ಲೆಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದ ಅನೈಕಾಗ್ರತೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಭಂಗ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವೇದ ಪಾರಾಯಣ. ಅದರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲಿಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ, ಯಾವ್ದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗು, ಈ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನತೆ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯೋಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನು? ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಆಸನ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಈ ಕಾಲ್ ಬದಲಿಸಿ, ಆ ಕಾಲ್ ಬದಲಿಸಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ಅದೇನೋ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಪಿ ತರ ಮನಸ್ಸು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚಂಚಲ ಮೀಮನ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ಚಂಚಲತೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅವನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಮೆರೆತು ಕುಣಿದು ಹಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ, ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ನಲ್ಲೋ ಕುಂಭಕೋಣದಲ್ಲೋ ಏನೋ ಅವ್ರದ್ದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕುಳ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಅಂತ ತಾವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕುಣಿತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ತನ್ಮಯತೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅವನ ಗುಣಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲ್ಲೀನರಾಗಬೇಕು. ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಆಹಾ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ತನ್ಮಯತೆ ಅದು ಬೇಕಾಗೋದು, ಅದೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದುವೇ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ.
ಏವಮುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಏವಮುಚೈತದುಪಾಸ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯಂ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ದಿರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಆದೇಶ, ಇದು ಉಪದೇಶ, ಇದು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡಿಬೇಕು. ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಾರು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಹೀಗೀಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಗುಣಾನುಭವದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗುವುದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ತಿರುವಿಲ್ಲಾದ ದೇವರೈ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆಗಿಲ್ದಲೇ ಇರೋರನ್ನ ನಾನು ದೇವ್ರು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದಿಸುವುದು ಅಂತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಭೂತಿಗಳಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ದೇವರು ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡೋಲ್ಲ. ಇದು ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವದ್ ಗುಣ ಅನ್ನೋದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ರೂಪ, ಸ್ವರೂಪ, ವಿಭವ, ಗುಣ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸದ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ. ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. 9ನೇ ಪಾಶುರ. 10ஆம் பாட்டு. கீழே கேவலரை நிந்தித்தார், இதில் அனன்ய பிரயோஜனராய் கொண்டு அவன் குணங்களை அனுசந்தித்து விகிருதாகங்கோள் உங்களுக்கு இதுவே ಪುರುಷಾರ್ಥಂ ಎನ್கிறார். ನೋಡಿ ಸಂದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂದಿನ ಪಾಶರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲರನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದು. ಕೇವಲಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬರೀ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಇರೋರು. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅದು ಅಣು, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬಂದು ಬರೀ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸೋತು ಪರವಶರಾಗಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ 10ನೇ ಪಾಶರದಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾಶರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ.